Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the other news. The funeral procession of Suravaram Sudhakar Reddy, veteran communist leader and former CPI National Secretary, commenced in Hyderabad with full state honors. Police fired salute shots in the air as a mark of respect, while CPI leaders and activists chanted slogans such as Comrade Amar Rahe and carried party flags throughout the road. The procession began at Macton Bhavan and proceeded to Gandhi Medical College, where Reddy's body was formally handed over for the final rites. Leaders from various political and social organizations attended to pay tribute to his long-standing contribution to the public service and the communist movement. Reddy, who had been battling health issues for some time, passed away on August 22nd night while undergoing treatment at Care Hospital, Gachibowli, Hyderabad. His death has evoked widespread grief across Telangana, with party cadres recalling his dedication to the workers' rights, social justice, and political activism. The Telangana government, along with party leaders, announced condolences and observed a moment of silence in honor of his decades-long service. Several delegations from the CPI and allied organizations participated in the funeral procession, highlighting his influence in state and national politics. కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ముఖ్యంగా మా జిల్లా వాసిగా మా జిల్లాకే వన్న తెచ్చిన ఒక గొప్ప నాయకుడు, ఆ జిల్లా నుంచి ఆనాడు బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు కావచ్చు, కీర్తిశేషులు జయపాల్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, ఈనాడు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఆ పాలమూరు జిల్లాకు వన్నె తెచ్చిండ్రు. ప్రజాసేవనే కాదు, సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలను జీవితకాలం ఆచరించి ఏది అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజాప్రతినిధిగా కొనసాగినా కొనసాగకపోయినా సిద్ధాంతాన్ని ఏ రోజు కూడా వదలలేదు. అలాంటి గొప్ప నాయకుడిని కోల్పోవడం తెలంగాణ ప్రజలకే తీరని లోటు. అందుకే ప్రభుత్వ పక్షాన వారికి అధికారిక లాంఛనాలతో కార్యక్రమాలను నిర్వహించడమే కాదు, వారి కుటుంబానికి కామ్రేడ్ సోదరులకు ప్రభుత్వ పక్షాన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించాలి అని నిర్ణయించుకున్నాం. నిన్న జరిగిన మా పొలిటికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశంలో కూడా గాంధీ భవన్లో మా పిసిసి అధ్యక్షులు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీ గారు మా సమావేశంలో కూడా వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి, వారు అందించిన ఎనలేని సేవలను మేము సమావేశంలో కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది. సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణంగా ఈరోజు తీర్మానం చేయడమే కాదు, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు కూడా వారి సానుభూతిని ఆ కుటుంబాలకు అండగా నిలబడతామని సందేశాన్ని చెప్పండి అని చెప్పి నాకు సూచన చేసిండ్రు. ఈరోజు ఏఐసిసి పక్షాన, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున కూడా వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, వారి కుటుంబం మనోధైర్యం కోల్పోకుండా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. From the beginning, from the student days onwards, he has been fighting for the poorer sections, and he was all the time, fighting for the rights of the common man. And he has been contributing with all his ideology and all that to the various governments to implement many of the welfare schemes also, not only in the state, even in the country also. And today, in contemporary politics, it is very difficult to find such kind of leaders. Whatever that he has believed in the Communist Party ideology, right from the childhood onwards till his last breath, he has followed that and he has committed towards that great cause. And it's a great loss not only to the CPI party, to the society as a whole. A gruesome murder in Balaji Hills of Medchal Malkajgiri district has shocked Telangana. Police said that a man named Mahendra brutally killed his wife, identified as Jyoti alias Swati, and chopped her body into pieces before dumping them in the Musi River. According to police, Mahendra used a hackshaw blade to cut the body into the several parts and carried them in batches to the dispose of in the river. When the police searched his house, they reportedly found only the torso, while the search operations were launched near the Pratap Singh Garam. To the trace the remaining parts, victim's mother in tears
revealed that her daughter had married Mahinder against the wishes of elders. But the relationship soon turned abusive. Despite being married for 19 months, Mahinder had never once sent her to her parents' home. She reportedly used to call secretly and confide that Mahinder began harassing her within months of the wedding. ఇక్కడ ఉండి జాబ్ చేసుకునే టైంలో ఈ అమ్మాయి కన్సీవ్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ ఇప్పుడు కన్సీవ్ అవ్వడం కంటే కూడా ముందర ఒక 1 year బ్యాక్ కూడా అమ్మాయి కన్సీవ్ అయితే కూడా ఆ అమ్మాయికి అబార్షన్ చేయించాడు. సో ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మంత్లీ షీఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెడికల్ చెకప్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెడికల్ చెకప్ వచ్చి ఈ 27th August రోజు ఉంది. సో దాని గురించి వీళ్ళిద్దరూ గొడవ పడ్డము, చిన్న చితక వాటికి ఇద్దరు గొడవ పడడం జరుగుతుండేది. సో 22వ రోజు సాయంకాలము హస్బెండ్ని అడుగుతుంది, నాకు మెడికల్ చెకప్ అయిన తర్వాత నన్ను మా పుట్టింటికి పంపించి అక్కడ వదిలేసి రండి అని అడుగుతుంది. సో దాని మీద పెద్ద గొడవ అవ్వడము, ఇద్దరు కూడా బాగా మాట అనుకొని చెప్పేసి ఆ రోజు 22 సాయంకాలము దాదాపు 2 గంటల వరకు కూడా వాళ్ళు గొడవ పడి నిద్రపోయారు. నిన్న 23వ తారీఖు అరౌండ్ 11 గంటలకి ఉదయాన్నే నిద్రలేసి అమ్మాయి ఇంకా పడుకొనే ఉంది. ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. బయటికి వెళ్ళిపోయి నా క్రమంలో మళ్ళీ తిరిగి సాయంకాలం 4 గంటలకు ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చి రావడమే అమ్మాయిని బాగా కొట్టేసి స్ట్రాంగులేట్ చేసి బెడ్ మీద వేసేసాడు. సో బై ద టైమ్ షీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్. ఈ లోపల ఎప్పుడైతే 22 సాయంకాలం ఈయన బయటికి వెళ్ళి వచ్చి గొడవ పడిన టైంలో హీ హ్యాస్ ప్రీ ప్లాన్డ్ మోటివ్ ఈ అమ్మాయిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి. సో బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చిన టైంలో హీ బాట్ 1 యాక్సా బ్లేడ్ బోడుపల్ హార్డ్వేర్ షాప్లో కొనుక్కొని వచ్చి పెట్టుకున్నాడు. సో దాన్ని ఎప్పుడైతే అమ్మాయిని కొట్టి బెడ్ మీద వేశాడో ఆ అమ్మాయి అన్కాన్షియస్కి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఈ యాక్సా బ్లేడ్ తీసుకొని ఆ అమ్మాయి హెడ్, లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ చాప్ చేసేసి సపరేట్గా ప్యాక్ చేసేసాడు. సో దాన్ని ఏం చేశాడంటే డిఫరెంట్ చిన్నగా బయట పెట్రోలింగ్ ఇవన్నీ కూడా నడుస్తున్నాయి కాబట్టి చిన్న కవర్స్లో ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఒక బ్లాక్ కవర్స్లో కూడా దాన్ని చుట్టేసుకొని అది తీసుకెళ్ళి ఆ మూసీ నదిలో పాడేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉండి జాబ్ చేసుకునే టైంలో ఈ అమ్మాయి కన్సీవ్ అవుతుంది. సో బిఫోర్ ఇప్పుడు కన్సీవ్ అవ్వడం కంటే కూడా ముందర ఒక 1 year బ్యాక్ కూడా అమ్మాయి కన్సీవ్ అయితే కూడా ఆ అమ్మాయికి అబార్షన్ చేయించాడు. సో ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయిన తర్వాత మంత్లీ షీఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెడికల్ చెకప్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెడికల్ చెకప్ వచ్చి ఈ 27th August రోజు ఉంది. సో దాని గురించి వీళ్ళిద్దరూ గొడవ పడ్డము, చిన్న చితక వాటికి ఇద్దరు గొడవ పడడం జరుగుతుండేది. సో 22వ రోజు సాయంకాలము హస్బెండ్ని అడుగుతుంది, నాకు మెడికల్ చెకప్ అయిన తర్వాత నన్ను మా పుట్టింటికి పంపించి అక్కడ వదిలేసి రండి అని అడుగుతుంది. సో దాని మీద పెద్ద గొడవ అవ్వడము, ఇద్దరు కూడా బాగా మాట అనుకొని చెప్పేసి ఆ రోజు 22 సాయంకాలము దాదాపు 2 గంటల వరకు కూడా వాళ్ళు గొడవ పడి నిద్రపోయారు. నిన్న 23వ తారీఖు అరౌండ్ 11 గంటలకి ఉదయాన్నే నిద్రలేసి అమ్మాయి ఇంకా పడుకొనే ఉంది. ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. బయటికి వెళ్ళిపోయి నా క్రమంలో మళ్ళీ తిరిగి సాయంకాలం 4 గంటలకు ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంటికి వచ్చి రావడమే అమ్మాయిని బాగా కొట్టేసి స్ట్రాంగులేట్ చేసి బెడ్ మీద వేసేసాడు. సో బై ద టైమ్ షీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్. ఈ లోపల ఎప్పుడైతే 22 సాయంకాలం ఈయన బయటికి వెళ్ళి వచ్చి గొడవ పడిన టైంలో హీ హ్యాస్ ప్రీ ప్లాన్డ్ మోటివ్ ఈ అమ్మాయిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి. సో బయటికి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చిన టైంలో హీ బాట్ 1 యాక్సా బ్లేడ్ బోడుపల్ హార్డ్వేర్ షాప్లో కొనుక్కొని వచ్చి పెట్టుకున్నాడు. సో దాన్ని ఎప్పుడైతే అమ్మాయిని కొట్టి బెడ్ మీద వేశాడో ఆ అమ్మాయి అన్కాన్షియస్కి వెళ్ళిందో అప్పుడు ఈ యాక్సా బ్లేడ్ తీసుకొని ఆ అమ్మాయి హెడ్, to 30 along with Janasena MLAs. He released the poster for the Senato Senani program in the city. He confirmed that Pawan Kalyan will participate in the event. On August 28, the Janasena Legislative Party meeting will be held on August 29. Discussions will take place constituency-wise, focusing on issues such as environment protected, drinking water schemes, employment generation and good governance provided over the past year. On August 30, Pawan Kalyan will attend the Janasena Mahasabha, Nadendla Manohar said. 30 తారీఖున జరగబోయే కార్యకర్తల సమావేశమే కాకుండా విశాఖపట్నంలో
3 రోజులు ఒక విస్తృత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయించారు. 28వ తారీఖున జనసేన పార్టీ లెజిస్లేచర్ పార్టీలో ఉన్న గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులతోటి మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. YMCA ప్రాంగణంలో బీచ్ రోడ్ పైన దాదాపు 3-4 గంటలు ఆ కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని ఆహ్వానించి సుమారు 350 మంది ఆహ్వానితులతోటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చర్చిస్తారు. వీటితో పాటు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి మన చరిత్ర గురించి, మన సంస్కృతి గురించి, ఉత్తరాంధ్రకు ప్రత్యేకంగా ఉన్న కళాకారుల్ని మనం అవకాశం కల్పించేటట్టు కార్యక్రమం చేయమని ఆయన కోరడం జరిగింది. 29వ తారీఖున రాష్ట్రంలో ఉన్న 25 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల నుంచి 10 నుంచి 15 మందిని ఆహ్వానితుల్ని ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమానికి ఆ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలవమని సూచించడం జరిగింది. ఎవరు ఆ 15 మంది అంటే పార్టీతో మొదటి రోజు నుంచి నిలబడిన మా జన సైనికులు, మా వీర మహిళలు, స్థానిక సంస్థల్లో ధైర్యంగా వైఎస్ఆర్సీపీని ఎదుర్కొని పోరాటం చేసిన మా ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, అదేవిధంగా వర్తమాన రాజకీయాల్లో ఆసక్తి చూపించే యువత, కొత్త ఆలోచనలతోటి ముందుకొచ్చిన వ్యక్తుల్ని ప్రోత్సహించడం కోసం ప్రత్యేకంగా గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి ఉన్న మన సర్పంచులు, మహిళలు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ సెషన్ 29వ తారీఖున రోజంతా కూడా మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కేటాయించడం జరిగింది. అనేక అంశాలపైన చర్చించబోతున్నాం. పర్యావరణం గురించి ప్రత్యేకంగా కొన్ని సలహాలు, సూచనలు, ఉపాధి కల్పన కోసం, పెట్టుబడుల కోసం ఏ విధంగా ప్రోత్సహించాలి, ఎటువంటి పాలసీస్ మనం తీసుకొచ్చాం గత సంవత్సరం నుంచి, వాటిని వివరిస్తూ మరింత పటిష్టంగా చేయడానికి కోసం వాళ్ళలో ఉన్న ఆలోచనల్ని కూడా ముందు తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాం. 30 తారీఖున జరగబోయే కార్యక్రమం. Kudiwada MLA Veniganda Ramu has urged officials to take proactive measures to resolve public issues. He inspected the collapsed Nehrali drain culvert at Nandivada and directed that immediate repairs be carried out to ensure smooth vehicular movement. The MLA also assured the local farming community that all necessary steps would be taken to prevent irrigation problems caused by the damaged culvert. మీరు అది చేపిస్తారా, ఇక్కడ ఫుల్ చేపిస్తారో మీ ఇష్టం. నేను అందరితో ఎస్సీ గారితో కూడా మాట్లాడాను, ఒకసారి మాట్లాడండి. ఆయనతో కూడా మాట్లాడాను. కావాలండి మరి ఈఎన్సీకి కావాలంటే ఈఎన్సీకి చేస్తాను, సీకి కానీ ఒకటి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మొదలవకపోతే మనకి బాగోదు. ఇక్కడ కాదండి, ఇది పడిపోయేటట్టుంది. మీకు కావాలంటే ఆయన దగ్గర వీడియో తెప్పించుకోండి. రోజు మీరు అది చేపిస్తారా, ఇక్కడ ఫుల్ చేపిస్తారో మీ ఇష్టం. నేను అందరితో ఎస్సీ గారితో కూడా మాట్లాడాను, ఒకసారి మాట్లాడండి. ఆయనతో కూడా మాట్లాడాను. కావాలండి మరి ఈఎన్సీకి కావాలంటే ఈఎన్సీకి చేస్తాను, సీకి కానీ ఒకటి చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మొదలవకపోతే మనకి బాగోదు. ఇక్కడ కాదండి, ఇది పడిపోయేటట్టుంది. An attack incident in Mahmoudabad has caused a stir, unable to accept his former lover ending their relationship. A youth attempted assault. He turned against the man who was maintaining a friendship with his ex-girlfriend. The youth, along with his gang, arrived in a car and tried to attack with a knife. However, locals intervened and foiled the attack, except for one. All others managed to escape. The one caught was detached by the locals. కత్తి నరుకుదాను, కత్తిగో కత్తిగో కిరాయికి వచ్చిండు, కత్తి పడుకొని వచ్చిండు అన్న. లంచ్ పెడుతున్నాడు వాడు, ఉరికిండు ఒకడు, ఉరికిండు డ్రైవర్ గారు ఉరికిండు. తీసుకోరా కొడడానికి వచ్చారు, చంపడానికి వచ్చారు. నేను హైదరాబాద్ ఉంటా అన్న, ఏదో బతుకు తెరువు కోసం ఏదో ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటున్నా. ఫోన్ చేయి, కత్తి చూడు. మరి ఎక్కడికి వచ్చినా కూడా సిసి కెమెరా ఉంది. కత్తి నరుకుదాను, కత్తిగో
కత్తిగో కిరాయికి వచ్చిండు కత్తి పడుకొని వచ్చిండు లంచ్ పెడుతున్నాడు వాడు ఉరికిండు ఒకడు ఉరికిండు డ్రైవర్ గారు ఉరికిండు నేను హైదరాబాద్ ఉంటా అన్న ఏదో బతుకు తెరువు కోసం ఏదో ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటున్నా ఫోన్ చేయి కత్తి చూడు మరి ఎక్కడికి వచ్చినా కూడా సీసీ కెమెరా ఉంది అంటే కత్తి నరుకుదాను కత్తిగో కత్తిగో కిరాయికి వచ్చిండు Police event on high alert after receiving information that fans of Union NTR were planning to lay siege to the residents of the Anandapur urban. MLA Daggupati Venkateshwara Prasad, in response to heavy police deployment was made at the MLA's house and surrounding areas, with barricades set up on approach roads. Meanwhile, vehicles entering Anandapur through the national highway are being thoroughly checked. Around 70 vehicles carrying fans from Hyderabad were stopped at Pamudi. The fans declared that their protest would continue until MLA Venkateshwara Prasad leaders an apology to their favorite leader Junior NTR. బట్ ముట్టడికి వస్తున్నామని చెప్పారు. అది వాళ్ళ డిమాండ్ అయితే మనకి మనతో మాట్లాడి ఏం చెప్పలేదు. మనం పీస్ఫుల్ గా ఉందండి. పీస్ఫుల్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి. జిల్లా స్పీకర్ అందరినీ ఎలక్ట్ చేశారు. బయట నుంచి వచ్చే అన్ని వేవ్స్ అని వాళ్ళని పోలీసు బందోబస్తు పెట్టడం జరిగింది. అందరినీ అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. చాలామంది కూడా చెప్పి వెనక్కి కూడా పంపించడం జరిగింది. ఇక్కడ పర్మిషన్ లేవని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పటికైతే పరిస్థితి పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఇంకా నేను వాళ్ళు ఎవరు ఏమిటని ఎవరో లేకపోవడం, మేము ఈ పని మీద ఉన్నాం. ఇది అయిన తర్వాత కానీ మనకు కాసేపు కానీ తెలియదు. బయట వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళని కొంచెం గ్యాదర్ అయిన వాళ్ళందరినీ మేము వాళ్ళ యొక్క చర్యలను బట్టి అదుపులో తీసుకోవడం, లేకపోతే చెప్తే కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ విధంగా చేస్తా ఉన్నాం. బట్ ముట్టడికి వస్తున్నామని చెప్పారు. అది వాళ్ళ డిమాండ్ అయితే మనకి మనతో మాట్లాడి ఏం చెప్పలేదు. మనం పీస్ఫుల్ గా ఉందండి. పీస్ఫుల్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి. జిల్లా స్పీకర్ అందరినీ ఎలక్ట్ చేశారు. బయట నుంచి వచ్చే అన్ని వేవ్స్ అని వాళ్ళని పోలీసు బందోబస్తు పెట్టడం జరిగింది. అందరినీ అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. చాలామంది కూడా చెప్పి వెనక్కి కూడా పంపించడం జరిగింది. ఇక్కడ పర్మిషన్ లేవని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పటికైతే పరిస్థితి పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఇంకా నేను వాళ్ళు ఎవరు ఏమిటని ఎవరో లేకపోవడం, మేము ఈ పని మీద ఉన్నాం. ఇది అయిన తర్వాత కానీ మనకు కాసేపు కానీ తెలియదు. బయట వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళని కొంచెం గ్యాదర్ అయిన వాళ్ళందరినీ మేము వాళ్ళ యొక్క Minister Narayana announced that legacy waste across the state will be completely clear. By October 2nd, he said that when the coalition government came to power, there were 85 lakh tons of legacy waste so far. 72 lakh tons have been removed and the remaining 13 lakhs tons are currently being cleared. The minister inspected the legacy waste dumping yard at Machilipatnam in Krishna district. Criticizing the previous YSRCP government, Narayana said that despite imposing a garbage tax, it had failed to clear the waste. He added that plans are being set up to ensure the regular removal of solid and liquid waste, which are major causes of public health problems. మచిలీపట్నంలో ఈ లెగసీని యాక్చువల్గా ఇవాళ పరిశీలించడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధులు మరియు అధికారులు ఉన్నారు. లాస్ట్ అక్టోబర్లో, అంటే మొన్న అక్టోబర్ 2వ తేదీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వచ్ఛాంధ్ర స్వచ్ఛ భారత కార్యక్రమం మచిలీపట్నంలో చేస్తూ ఆ రోజు అడగటం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి మమ్మల్ని. ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం లెగసీ ఎంత ఉందంటే
85 లక్షల టన్నులు ఉందని ఆ రోజుకి ఎస్టిమేట్ చేశారు. అయితే ఈ లెగసీని 1 ఇయర్లో 360 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలి, ఆ విధంగా మీరు ప్రణాళికలు రచించమంటే అటు అధికారులందరితో మాట్లాడి డిస్కస్ చేసి దాని మీద యాక్చువల్గా రాష్ట్రంలో టెండర్లు పిలిచాము. ఈరోజు ఎంతో వేగవంతంగా జరుగుతుంది. 72 లక్షలు పూర్తి చేశారు. నిన్నటికి 85 లక్షల్లో 72 లక్షలు పూర్తి చేశారు. ఇంకా బ్యాలెన్స్ కేవలం 13 లక్షలు ఉంది. ఈ 13 లక్షలు పూర్తి చేయడానికి మరొక 40 రోజులు మాత్రమే మిగిలింది. అయితే 40 రోజుల్లో ఇది 100% పూర్తవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు యాక్చువల్గా నేను మచిలీపట్నం ఈ యొక్క లెగసీ ఎక్కడైతే క్లీన్ చేస్తున్నాడు వచ్చాను చూడటానికి, ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి. 85 లక్షల చెత్త కూడా ఇచ్చింది. చెత్త ప్రభుత్వం చెత్త పన్ను వేసింది, ప్రజల మీద చెత్త పన్ను వేసింది, కానీ ఆ చెత్త కూడా దీలా. చెత్త పన్ను వేసింది, కనీసం ఆ చెత్తన తొలగిస్తామంటే తొలగించలా. అయితే మా ముఖ్యమంత్రి గారు రాగానే ఈ స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వచ్ఛ భారత్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్క 3వ శనివారం ఏదో ఒక జిల్లాలో కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ప్రజలను అవే. In Sri Sati Sai district in Kadris Town, an Arabic restaurant was caught endangering public health by serving rotten chicken, mutton and leftover food items to the customer. Following numerous complaints about poor food quality, officials conducted surprise raids on the hotel. During the inspection, they found shocking violations: leftover chicken and mutton pieces being reserved, expired spices being co-used, and food stored in unhygienic conditions. Outraged by the spoiled meat and unsanitary practices, officials sealed the restaurant. Municipal Commissioner Kiran Kumar confirmed that closer locals of Kadri expressed relief and happiness over the strict action taken against the restaurant. రెస్టారెంట్లో చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వంట చేసే దగ్గర కానీ హైజీన్ లేదు. వాళ్ళు వాడుతున్న మెటీరియల్ చాలా ఆక్వర్డ్గా ఉంటుంది, స్మెల్ వస్తున్నాయి. కొంతమంది పిల్లలు కూడా హాస్పిటలైజ్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి మాకు కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేరే వాళ్ళు కానీ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఫుడ్ కంటామినేషన్ ఈ మధ్య కాలంలో గడిచిన ఒక 1 మంత్ నుంచి ఈ వర్షాలు స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దీనిలో భాగంగా అత్యధికంగా మాకు కంప్లైంట్స్ వచ్చిన రెస్టారెంట్ ఈ అరబిక్ రెస్టారెంట్, మెయిన్ రోడ్ లో ఉండే రెస్టారెంట్. దీన్ని విజిట్ చేశాము ఈ రోజు మా సిబ్బంది అందరితో. ఇక్కడ ఎంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే, ముందు రోజు ఎవరైనా చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసి ఒక కుటుంబం వచ్చి తినకుండా 2-3 పీసులు వదిలేస్తే ఆ అన్నంతో సహా వాళ్ళు మళ్లీ ఎత్తి పెట్టుకుంటున్నారండి. మనం ఏమనుకుంటామంటే బయట పడేస్తారు, ఏదైనా జంతువులకు వేస్తారు. ఈ వదిలేసిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే వచ్చిన వాళ్ళు తింటున్నారండి. సింపుల్ గా నేను ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించాను. ఆ పీసులన్నీ అలాగే పెట్టి ఆ పీసుల్ని మళ్ళీ జస్ట్ వేడి చేయడం కోసం బాయిల్ చేసి 1 or 2 minutes, నాట్ మోర్ దాన్ 1 minute అండి, బాయిల్ చేసి ఇప్పుడు వండిన అన్నం, ఆ అన్నం కూడా పాతదండి, అది కూడా వెయిట్ చేసి ఆ 2 కలిపి మన ముందు పెడుతున్నారు. తినే తిండి మాత్రం అత్యంత నీచంగా ఉందండి. ఇక్కడ డీప్ ఫ్రీజర్స్ చూస్తే పురుగులు ఉన్నాయి. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నవి కూడా వాటిని రీసైకిల్ రీబాయిల్ చేస్తూ పెడుతున్న దాఖలాలు ఉన్నాయి. మసాలాలు నెలకి 2 నెలలకి వేసుకుంటున్నారు. అది వస్తే ఆ షింకుల్లో పారేసినవే మళ్లీ ఏది తీసి వేడి చేసి మనకు పెడుతున్నారు. మళ్లీ పెట్టి ఎంగిలివి మళ్లీ పెట్టి ఫ్రెష్ గా పెట్టకుండా నెలలు మురగబెట్టి అంతా. Officials conducted raids in Thirumalayapalli village of Rayaparthi Mandal, Warangal district, following complaints from villagers about illegal storage of urea bags in house. Acting on information, authorities seized the hidden stock. The illegal storage was traced to Rayaparthi PSCS Director Dantara Boina Yadagiri, against whom a case under Section 6A was registered at a time when farmers are already struggling with severe urea shortage. They have demanded strict action against those responsible for black marketing and hoarding. మేము కేసు అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత సంగతి నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చేయలేను, ఎందుకంటే మీకు బిల్లు లేకుండా స్టాక్ ఇంట్లో ఉన్నది. దాన్ని ఎట్లా అనాథరైజ్ కింద పెట్టినాం కాబట్టి మా అన్నయ్య 2 అది మీరు బిల్లు పెట్టుకున్నారని తెలుసుకోవాలండి. మా రైతులు మీరు న్యాయ 6 ఉన్నాయి, 6-7 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. మేము
కేసు అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత సంగతి మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం చేయలేను, ఎందుకంటే మీకు బిల్లు లేకుండా స్టాకు ఇంట్లో ఉన్నది. దాన్ని ఎట్లా అనాథరైజ్డ్ కింద పెట్టినాం కాబట్టి మా అన్నయ్య రెండే అది మీరు బిల్లు పెట్టుకున్నారని తెలుసుకోవాలన్నా. రైతులు మీరు న్యాయం 6 ఉన్నాయి, 6 7 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. BJP State Executive Member Sri Vardhan Reddy distributed clay Ganesh dolls in Shadnagar, Rangareddy district under the auspices of Satyashree Foundation. Speaking on the occasion, Sri Vardhan Reddy said that Ganesha worship holds unique significance in Hindu tradition. He added that in Hinduism, it is customary to perform Ganesh Puja before beginning any auspicious work. Students of Vivekananda Educational Institution and local colony residents participated in the program. గత 15 సంవత్సరాలుగా వివేకానంద విద్యా సంస్థలు సత్యశ్రీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి గణేష్ విగ్రహ ప్రతిమలను మరి ఇళ్లలో పెట్టుకునే ప్రతిమలను ప్రతి సంవత్సరం కూడా వితరణ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక ఇళ్లలో మట్టి వినాయకుడిని పూజించాలి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క హిందూ సంస్కృతిలో గణేశునికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత మరి మనందరూ కూడా తెలుసు. ఏ శుభకార్యం జరగాలన్నా, ఏ శుభ ప్రారంభం చేయాలన్నా ఆ విఘ్నేశునికి గణేశునికి మరి పూజ జరిపించి ఎలాంటి విఘ్నాలు ఉండొద్దు, విఘ్నాలు తొలగాలి, చేసేటువంటి ప్రతి కార్యం కూడా సఫలం కావాలి, విజయవంతం కావాలని చెప్పేసి మరి యొక్క వినాయకుని పూజేటువంటి సంస్కృతి ఇక భారతీయుల్లో హిందూ సంస్కృతిలో మనకు కనిపిస్తున్న అంశం. గత 15 సంవత్సరాలుగా వివేకానంద విద్యా సంస్థలు సత్యశ్రీ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి గణేష్ విగ్రహ ప్రతిమలను మరి ఇళ్లలో పెట్టుకునే ప్రతిమలను ప్రతి సంవత్సరం కూడా వితరణ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక ఇళ్లలో మట్టి వినాయకుడిని పూజించాలి. అదేవిధంగా ఈ యొక్క హిందూ సంస్కృతిలో గణేశునికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత మరి మనందరూ కూడా తెలుసు. ఏ శుభకార్యం జరగాలన్నా, ఏ శుభ ప్రారంభం చేయాలన్నా ఆ విఘ్నేశునికి గణేశునికి మరి పూజ జరిపించి ఎలాంటి విఘ్నాలు ఉండొద్దు, విఘ్నాలు తొలగాలి, చేసేటువంటి ప్రతి కార్యం కూడా సఫలం కావాలి, విజయవంతం కావాలని చెప్పేసి మరి యొక్క వినాయకుని పూజేటువంటి సంస్కృతి ఇక భారతీయుల్లో హిందూ సంస్కృతిలో మనకు కనిపిస్తున్న అంశం. గత Police in Gudivada Krishna district have urged the public to conduct Ganesh Chaturthi celebrations peacefully. Gudivada Rural CI Someshwara Rao warned that anti-social activities or clashes in the name of festivities would not be tolerated. He made it clear that organizing committees would be held responsible if any untoward incidents occur during the celebrations. He also advised committees to take adequate precautions to prevent fire accidents at the pandals. వాళ్ళు కానీ ప్రార్థనలు కానీ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా మీరు ఏదైతే మీ దగ్గర మండపం పెట్టుకున్నారో అక్కడ సౌండ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకుండా మీరు ఆ సౌండ్స్ అవి పెట్టుకుంటే అందరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు అక్కడ ఏదైతే అన్న సంతర్పణ ఏర్పాటు చేసుకుంటారో మీరు ముందస్తుగా మాకు ఎంతమంది వస్తారని మీకు సమాచారం ఇస్తే బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. పోలీసు వారు మీకు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఊరేగింపు సమయంలో మీరు 8 గంటలు దాటి మీరు చేయడం వల్ల అక్కడ ఇంకా ఆలస్యమయ్యే కొద్ది కూడా ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరేగింపు అనేది. These are the updates of regional news. Keep watching CVR English News. This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon. I'm Dr. Rohit Kiran Fadnis. I am a consultant general surgeon at Image Hospitals. In this camp,